Hello everyone. Let us the continuation of your chapter 3 that is domain analysis. As we have seen about keeping the right association in the last presentation, let us see other 4 things that has to be done while creating a class model, domain class model in this presentation, that is finding attributes. After finding the attributes you have to keep the right attributes. Next we have the refining with inheritance. Once we have kept the right attributes, we have to provide the inheritance. Next we have testing the access path, whether the path or the relation in association what we have given, whether it is a correct one or not. So let us study about these 4 things in this presentation. Coming to your first one, that is your finding attributes. Actually this is the 6th step while building a domain class model. As we all know, finding attributes, we have to find out the attributes for a class or an object. Where attribute is nothing but it will provide some of the properties for an object. One object ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ features ನ explain ಮಾಡುತ್ತೆ and it will provide the properties, that is called as your attribute. And attribute values should not be objects. ನಾವು attributes ಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋತೀವಿ ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. and use an association ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ. So attributes just are the data properties of an object. Attributes value should not be the object. Object na ನಾವು attribute ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, and we will make use of association in order to show the relationship between the two objects. ಎರಡು object ಮಧ್ಯ ಯಾವ ತರ ನಾವು relationship ನ provide ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ we will make use of this association. Next, attribute usually corresponds to nouns. Always like ಅದು ಒಂದು ನೇಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದು ಒಂದು ನೌನ್ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. such as the color of the car. ಆ ಕಾರ್ದು ಕಲರ್ ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, and the position of the cursor or the place of the cursor, so it acts as the noun. Where adjectives often represent specific enumerated attributes value. enumerated attributes ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ values ನ ನಾವು adjectives ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. where adjectives will define the noun such as red or red, on or expire. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಆ ಕಲರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ I may go for this adjective. Unlike classes and association, attributes are less likely to be fully described. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ತರ attributes ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ we will get an idea in order to describe this classes and association. ಯಾವ ತರ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ attributes ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ಡೊಮೇನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ attributes, ಈ ತರ attributes ಈ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ they will define. So they have to draw these attributes using the knowledge of the application domain ಮತ್ತೆ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ attributes ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. Once we have considered the attributes directly which is relevant to the application ಜೊತೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಈ ತರ attributes ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, will assumption or we will make a rough sketch ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, we will not keep everything. ಎಲ್ಲ attributes ನಾವೇನೇನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ we will do, we will write the important thing. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಆಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ attributes which may be less important when compared to the first taken ones. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ we should avoid attributes that are solely for implementation. ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ನಾವು ಅದು attribute ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು.
ಬಿ ಶ್ಯೂರ್ ಟು ಗಿವ್ ಈಚ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ನೇಮ್. ನಾವು ಏನು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ನ ತಗೋತೀವಿ, ಈಗ ಕಾರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕಲರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಮಾಡೆಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಾಡೆಲ್ ನೇಮ್, ಈ ತರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ನೇಮ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿರೈವ್ಡ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಮಿಟ್, ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದೋಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏಜ್ ನ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರ್ತ್ ಡೇಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪರೇಷನ್ ನ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಸಚ್ ಗೆಟ್ ಏಜ್ ಆಲ್ದೋ ಯು ಮೇ ಇವೆಂಚುಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದೆಮ್ ಅಟ್ ವೇ. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು, it should not be done. ಅಂದ್ರೆ explicitly we should not express the attributes operation. Next we have here is the keeping the right attributes. Once we have defined or find out the attributes which are required, ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ attributes ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ 7th step while defining a domain class model. Coming to the first one, we have to eliminate all the unnecessary attributes by using the following conditions. The first condition is your object. Based on the object, we have to eliminate some of the attributes. How can we eliminate? If the independent existence of an element is important. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಾಸ್ refers to a class where salary is an attribute. This distinction often depends on an application. For example, in a mailing list, city might be considered as an attribute, while in a census, city would be a class. ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿನ ಮೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದೇ ಸೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ರಾಸಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಒಂದ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೂ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So an element that has feature of its own within the given application will act as a class. Next we have the qualifier. Qualifier ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ನ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಆಗಿ ನಾನು ರೀಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನಂಬರ್ ಅದು ಯೂನಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಿರಲ್ಲ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ 2 jobs. ಅವನು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಐಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಐಡಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಯೂನಿಕ್ ಒನ್. So it qualifies the association company employs person. One qualifier ಆಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. If the value of the attribute depends on a particular context ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ attribute ನ ನಾನು qualifier ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. For example, employee number. Next we have the name. Coming to this name, names are often better modeled as qualifiers rather than attributes. Names ನಾನು qualifiers ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. For example, test. Do the name select unique objects from a set? Can object in the set have more than one name? If so, the name qualifies as a qualified association. ಇವಾಗ as we all know, same name can be taken by two or more person. ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, it is a better method in order to have the qualifiers. If a name appears to be unique, ಏನಾದ್ರೂ ನೇಮ್ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ then we will say that it has been missed the class that is being qualified. Qualified ಆಗೋದ್ರ ಬದಲು it has been just missed ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. For example, department name may be unique within a company.
ಒಂದು ಕಂಪನಿನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೇ ನೀಡ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಕಂಪನಿ. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಒನ್. It is better to use a qualified association immediately. A name is an attribute when it uses doesn't depend on the context. Name na ನಾವು ಯಾವಾಗ attribute ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ particular context ಆಗಿ ಅದು act ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ if it acts as an independent one, then I'll say that the attribute has a name. Otherwise it is of a qualified one. Especially when it is not to unique ಆಗಿರಬಾರ್ದು, need not to be a unique one within one set. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, then it acts as an attribute. Names of a person can be a attribute, unlike names of the company may be duplicated and thereafter therefore attributes. Next we have the identifier, where OO language, that is your object oriented language, will have the notations in order to overcome the ambiguity with a referencing an object. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಮತ್ತೆ ರೆಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಧ್ಯ ಇರೋ ಆಂಬಿಗ್ಯೂಟಿನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ನೊಟೇಷನ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ನೊಟೇಷನ್ಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಡು ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಹೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಪಸ್ ಇಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಮಾತ್ರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪರ್ಪಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. Only list of attributes that exist in the application domain. Application domain ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತ attributes ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಟ್ಕೋತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಕೌಂಟ್ ಕೋಡ್ is a genuine attribute where bank assigns account code and customer see them. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ SBI ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ that has a different account code. Next, let us see the internal values. What is this internal values? Coming to this internal values, if an attribute describes the internal state of an object that is invisible outside the object, andre then eliminate it from the analysis. External ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಚೆ ಕಡೆಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಂತ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, we should eliminate the values. Next we have the fine detail. Fine detail ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೈನರ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ then we can eliminate that particular attributes. Also omit minor attributes which are not affecting the most operations. Next we have discordant attributes. Discordant attributes ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ where the attribute seems completely different from or and it will unrelate to all other attributes. ಬೇರೆ attributes ಗಿಂತ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ, where it can be split into two distinct classes. ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎರಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಹರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಒನ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಇಫ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ we should avoid that. Mixing together distinct classes is one of the major causes for the troublesome. ಈ ತರ ಎರಡು ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಾನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಾನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ it becomes a problematic one. So we have to avoid these types of attributes. Next we have attributes on association. If a value requires the presence of a link, ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ತರ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ we will take the property not a related class. ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ we will provide the association. Where attributes usually obvious, many to many association ಇರ್ಬೋದು. Where it cannot attach either class because of their multiplicity ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. Because association between a person and a club attribute membership date belongs to the association because a person can belong to n number of clubs. One person ಈ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಒಂದೊಂದ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಡೇಟಾ ಏನಿರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ
many clubs and club can have many members. Attributes are more subtle to one to many association. ಅಂದ್ರೆ one to many association ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ and they could be attached to the many classes without losing information. ಮೆನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೆನಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಜೊತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿತೌಟ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಬಟ್ in order to attach them to classes, we have to go for the invalid. It can go for invalid thing. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಈ ತರ ಒನ್ ಟು ಮೆನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವಿ ಮೇ ಗೆಟ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಚೇಂಜಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದ ಥಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ that can be a false one or it can go invalid. Attributes are a subtle to one-to-one association. Next we have the Boolean attributes. Boolean attributes andre eno, reconsider Boolean attributes andre either it should be yes or no. So you can broaden a Boolean attribute, adakke navu ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ enumeration type na add ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. Here let us see the attributes along with the ATM class models. Where central bank computer alli ನಾವು station code ಮತ್ತೆ bank code na ನಾವು attributes ಆಗಿ use ಮಾಡಬಹುದು. For your remote transaction ಎಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ what date and time, how much amount that has been transacted. In the same way in the cashier account also, kind like what type of transaction it is, date and time and the amount. In the same way cash card should have the attribute called as password. And account ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೇಮ್ ಅದೆಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್, the name of the customer is required and the address is required. This is how we can give attributes for the particular class based on the domain problem and also the knowledge on that particular domain. Next we have the next step while building this domain class model, that is your refining with inheritance. What is this inheritance? Coming to this 8th step, refining with inheritance. Inheritance ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Where we will share something, some information or some data will be shared among the different classes. ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, through we will share the data or we will have the communication between the classes using some technique called as inheritance. Inheritance ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸ್ ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. Where one class acts as the super class, the other acts as the sub class. Super class ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, sub class ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೋ that will be available, some of the properties will be available in the super class also. Where subclass ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, it can have the additional properties along with the inherited properties from the superclass. Superclass ಇಂದ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೋ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. So this is the concept of inheritance. Let us see how inheritance can be applied while building a class model. Coming to this inheritance ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ as we all know, where it will share some of the common structure ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೀಚರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಟಮ್ ಅಪ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಬಾಟಮ್ ಅಪ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಂದ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಬಾಟಮ್ ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಫೈನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನು ಆ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ ಬಾಟಮ್ ಅಪ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಯೋರ್ ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಬಾಟಮ್ ಅಪ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಟೇನ್ ದಿ ಆರ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್. As we all know,
After defining the attributes and keeping the right attributes, we will move towards the inheritance concept. Inheritance na organize ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ in order to share some of the information we have to communicate or we have to have the connection. So for that purpose we will have the concept called as inheritance. Inheritance ನಾವು ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಂಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ ನ ನಾವು ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೇರ್ ಜನರಲೈಸಿಂಗ್ ಕಾಮನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಂದ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಐ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಯೋರ್ ಬಾಟಮ್ ಅಪ್ ಅಪ್ರೋಚ್. Let us see what is this bottom up generalization. Bottom up generalization ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ where it will not have any consideration, constraints ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as generalization. where ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಈ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗಿಗೆ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ we will tell that it is of a specialization. Top down is of a specialization one, where bottom up is of a generalization one. So this is the difference. Let us see what is this bottom up generalization. Bottom up generalization ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಲೈಕ್ ಯಾವ್ದೇ ಅದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ವಿ can discover inheritance from the bottom up by searching, where we will be searching for attributes ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ inheritance ಆಗ್ಬೋದು, association ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ operations ಅಂದ್ರೆ attributes ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ attributes ನ operations ನ perform ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, we will extract those things ಅಂದ್ರೆ we will grab ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫೀಚರ್ ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಆಡ್ ದಟ್ ಕಾಮನ್ ಫೀಚರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಮೇಕ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಸ್ ಅ ಜನರಲ್ ಒನ್. So you have may slightly redefine some of the attributes. ಅಂದ್ರೆ attributes ನ ನಾನು ರೀಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ನಾನು ರೀಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಟಮ್ ಅಪ್ ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಈ ತರ ರೀಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಲೀಡ್ ಟು ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಜನರಲೈಸೇಷನ್. ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಈ ತರ ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ರೀಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ನ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡೊಮೇನ್ ಇಂದ ಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಡಿಫೈನ್, ನಾನು ಏನ್ ರೀಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನೋ ಅದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡೊಮೇನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಏನ್ ರೀಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಲಿಂಕೇ ಇರಲ್ಲ. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಲೀಡ್ ಟು ದಿ ರಾಂಗ್ ಜನರಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ವೈಲ್ redefining or restating the attributes. So this is acceptable but don't push too hard. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ರೀಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ನಾನು ಮತ್ತೆ ರೀಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೀಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ದ ರಾಂಗ್ ಜನರಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ರೀಡಿಫೈನ್ ಅಥವಾ ರೀಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸಮ್ ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ. ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಅದು ಗ್ರಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಗ್ರಾಬ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೇರ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ನಾವಿನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. So let us see an example here. Coming to the example, ATM ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ತರ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ರಿಮೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಿಮೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ATM ಮೆಷಿನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂಥರ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ where I'll go to the bank and I'll perform the transaction. So ಇದೆರಡು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಒಂದ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೆರಡನ್ನು ನಾನು ಒಂದ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ವೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ದಿ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ರಿಮೋಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಬೇರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇರೆ. ಈ ರಿಮೋಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನ ನಾವು ATM ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ತರ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ ಎರಡೂನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಫೀಚರ್ಸ್, ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ನ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ
ನಮಗೆ ಎರಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ನಾನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ದ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್, where transaction acts as a super class and this remote transaction and your cashier transaction becomes the subclasses. In the same way central computer ಮತ್ತೆ bank computer ಎರಡರಲ್ಲೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಫೀಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಮೇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫೀಚರ್ಸ್ ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಅಪ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ the definition of your bottom up generalization. Let us see what is this top down specialization. ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇರೋ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಯಾವ ತರ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫನ್ ಅಪರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಡೊಮೇನ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೊಮೇನ್ ಇಂದಾನೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೇರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ನೌನ್ ಫ್ರೇಸಸ್. ನೌನ್ ಫ್ರೇಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೇಮ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ, ಅದ್ರದ್ದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಮೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವೇರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮೆನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್. ಮೆನ್ಯೂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮೆನ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ ಅಪ್ ಮೆನ್ಯೂನ ಅಥವಾ ಸ್ಲೈಡ್ ಮೆನ್ಯೂನ ಅಥವಾ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮೆನ್ಯೂನ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಮೇನ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಅವಾಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾನೇ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಆ ತರ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಇಫ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್, ದೆನ್ ಐ ಶುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಡಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. Next we have the generalization versus the enumeration. Enumerated subclasses, subcases ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೇರ್ ಇನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೊಮೇನ್ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್. ಈ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ನಾವು ಈ ಎನ್ಯೂಮರೇಟೆಡ್ ಸಬ್ ಕೇಸಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದು ಯಾವಾಗ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೇರ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ದೆಮ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ತರ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಎನ್ಯೂಮರೇಟೆಡ್ ಸಬ್ ಕೇಸಸ್ ನ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ATM ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಚೆಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್, ಈ ತರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ATM ಮಿಷನ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಆಸ್ಕ್. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ, ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್. ಎಲ್ಲಾ ಅಕೌಂಟಿಗೂ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. So everything these all comes under the attribute called as your account. So sometimes it is not a good thing in order to have the enumerated subcases. Next we have multiple inheritance. Multiple inheritance ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, 2 or more classes ಇಂದ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಗ್ರಾಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ in order to share the ಫೀಚರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಶೇರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನಾವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೇರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಒನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಅದರಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಎರಡರಿಂದ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಒನ್. ದೋ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್ ವೈಲ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್. ಅಥವಾ ಒಂದು ಐಡಿಯಾನ ನಾನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ implementation time it is a complex one or a difficult one. Next we have the similar association. What is the similar association? ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಷಿಯಲಿ ದ ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಂದ ನಾನು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ generalize the related classes andre which the classes which have this type of association, that classes should be made more generalized one. Generalize ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Sometimes the classes have nothing in common but the association but more often will
uncover an underlying generality that you have overlooked. ಅಂದ್ರೆ ಅವೆರಡು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ಕಾಮನ್ ಬಂದಾಗ we will go for generalization thing. Let us see an example here. Coming to your transaction. Now transaction is entered on both cashier station ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ATM ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. Entry station ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. So generalizes cashier station and also the ATM. ಸೊ ಇದೆರಡು ಸೇಮ್, ನೀವು ಇಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಬಾಟಮ್ ಅಪ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಯ್ತು. ಇದೆರಡೂ ನನಗೆ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್. Next we have adjusting the inheritance level. Inheritance level na heng adjust ಮಾಡಬಹುದು. How I can adjust the hierarchy of the inheritance. You must assign attributes and association. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ specific classes ಇರುತ್ತೋ ಆ class hierarchy like super class, sub class ಅಂತ ನಾವು hierarchy tree ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ attributes ಮತ್ತೆ association ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. We have to assign one to the most general class. ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ರೈಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಥವಾ ಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪಾಗಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎನಿ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಡೇಟಾ. ಆ ತರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೈನ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋ ತರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್. ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಮೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಅಡಿಷನಲ್ attributes and it in order to distinguish among the subclasses more clearly. So symmetry ಅನ್ನೋ ಮೆಥಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ we can have ಅಡಿಷನಲ್ attributes ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್? ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ define some of the additional attributes for the subclasses. So here this diagram represents your class model with the attributes and the inheritance. We can see the inheritance concept here where entry station ಅಲ್ಲಿ ATM ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಈ ಎರಡೂ ನನಗೆ ಬಾಟಮ್ ಅಪ್ ಅಪ್ರೋಚ್. Next step we have the testing access path. Next we have the 9th step, that is the testing access path. Once we have defined the association among the classes ಅಂದ್ರೆ we have given the relationship ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಥವಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ, ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಟ್ರೇಸ್ ಐ ಮೀನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಡೇಟಾ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಾತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೇಸ್ ವೆದರ್ ದ ಗೆಟಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಒಂದ್ಸತಿ ನಾವು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಯೂನಿಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಅದನ್ನ ಯೂನಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಂಗ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ಕ್, ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವೈಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೆಲ್. ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್, ಆ ತರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನನ್ಗೆ ಇವಾಗ ಮಾಡೆಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಏನಾದ್ರೂ ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಶುಡ್ ಆಸ್ಕ್. ಅವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಸ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೇರ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ add that particular thing to the model and I'll get the correct model ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದೇ ತರ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ತರ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಸಿಂಪಲ್, ಈ ತರ ನಾನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಾನು
ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಒನ್. ದೋ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ ದ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು add in the class model it becomes a complex one. Sometimes we have to check, ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಪೇ ಇರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ನಾವು, ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗತ್ತಾ, ಏನಾದರೂ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಇಫ್ there is an association that can be provided. ಒಂದ್ಸತಿ ನಾವು ಆ ಥರ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ದಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರ್ ದಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ disconnected class and the connected class. So trace access paths in order to check whether it provides the sensible results and where a unique value is expected. Unique value idya path inda and multiplicity idre yavaga nange adu require agate. Whether you have to ask the questions, ಯಾವ್ದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದಟ್ ದ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. though some of the things will look simple in the real world ಅಲ್ಲಿ simple ಅನ್ಸ್ಬೋದು, but that acts as a complex in the model. Sometimes it can be acceptable to have the classes which are disconnected. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನಾನು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 ಕ್ಲಾಸಸ್, 3 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಈ ಫಸ್ಟ್ 2 ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ವೇರ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಒನ್. ಆ ಥರ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್. ಸೊ ವೆನ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು. So you have to check this disconnected classes in order to make sure you have not missed any association. ಯಾವ association ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, we have to check the particular disconnected classes. ಒಂದು ಮಾಡೆಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಥ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we have the ATM example. ವೇರ್ ATM ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್, ಆಸ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ATM ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ATM ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೇಜ್. ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್, ಲೈಕ್ it will list what are the types of accounts. ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಯಾವ ಅಕೌಂಟಿಂದ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾವು we will choose that particular type of account. So as we have seen, n number of machines will support this type of method. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಆ ಥರ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗೂ ಒಂದೇ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೂ ನಾನು ಒಂದು ATM ಕಾರ್ಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ problem or a complex one. So the alternative is to require the customers to remember their accounts. ಇದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು process the transaction. If a card acts as a single account, then it refers transfers between accounts are impossible. ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಅದು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. And here we will assume that the ATM network will serve a single location of banks. Real cash machines today we will serve as a overlapping banks. Overlapping ತರ act ಮಾಡುತ್ತೆ, where it will accept both credit card ನು accept ಮಾಡುತ್ತೆ, cash card ನು accept ಮಾಡುತ್ತೆ. And this model would have been extended to handle that situation. ಇಂಥ situations ನು
ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋ ಥರ ನಾವು ಈ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಫೀಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ method or machine. So we will assume that the customer is satisfied with this limitations on the system. So the ATM machine has this type of limitation. ಈ ತರ limitation ಇದ್ರೂ ಕಸ್ಟಮರ್ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಓಕೆ ಥಿಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ದ ATM ಮಿಷನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್. ATM ಮಿಷನ್ ನಮಗೆ ಏನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ satisfied ಅಂದ್ರೆ he has agreed upon what the services that is being provided by your ATM machine. So in this presentation we have studied about finding the attributes, keeping the right attributes, inheritance and testing the access paths. That we have covered 4 steps, and in the next presentation let us see the remaining 3 steps. That is your iterating a class model, shifting the level of abstraction and grouping classes into packages. If I complete these 3 steps, then it completes your domain class model.